सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाएगी लोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah.
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। आवो रे साथियों प्रार्थना नो वक्त छे, आवो रे साथियों प्रार्थना
છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે. જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે, જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે, તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે, તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે. आओ रे साथियों प्रार्थनाનો વખત છે, आओ રે સાથીઓ પ્રાર્થનાનો વખત છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. આજની સાંજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરીએ છીએ. આવો આપણે ભજન સેવાની શરૂઆત કરીએ. આજની ભજન સેવાની શરૂઆત કરતાં પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. હે સર્વશક્તિમાન પ્રભુદેવ, તારા કામો મહાન તથા અદ્ભુત છે. હે યુગોના રાજા, તારા માર્ગ ન્યાય તથા સત્ય છે. હે પ્રભુ, તારાથી કોણ નહીં બીસે અને તારા નામની સ્તુતિ કોણ નહીં ગાશે? કેમ કે એકલો તું પવિત્ર છે. હા, સગળી પ્રજાઓ તારી આગળ આવશે ને તારી આરાધના કરશે, કેમ કે તારા ન્યાયી કૃત્યો પ્રગટ થયા છે. આવો આપણે શરૂઆતની આરાધનાની પ્રાર્થનામાં જોડે પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર 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 છે સેનોના દેવ યહોવા, એમ કહેતા સ્વર્ગમાં અગણિત દૂતો કદી થાકતા નથી અને વિશ્રામ લેતા નથી. એવા પવિત્ર પ્રભુ, અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપતા અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. માન, મહિમા અને સ્તુતિને યોગ્ય એકમાત્ર ઈશ્વર, જે રાજાઓના રાજા છે, જે પ્રભુઓના પ્રભુ છે, જે આલ્ફા ઓમેગા, આદિ તથા અંત, પ્રથમ તથા છેલ્લા અને ન્યાયાધીશ તરીકે પ્રગટ થનાર ઈશ્વર છે, એમના નામને અમે ધન્યવાદ આપતા અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે યહોવા યીરે, પૂરું પાડનાર ઈશ્વર, તમે યહોવા નિસ્સી, તમે બચાવનાર ઈશ્વર, તમે યહોવા રોફી, તમે સાજાપણું આપનાર ઈશ્વર, તમે યહોવા શાલોમ, શાંતિ આપનાર ઈશ્વર છો. માટે અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ, તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમારો ઉદ્ધાર કર્યો, અમને અમારું તારણ કર્યું, અમારા માટે તારણની સનાતન યોજના બનાવીને તમે અમને સામેલ કર્યા, અને જેથી તમારા સ્વર્ગના રાજ્યના ભાગીદાર થયે એના માટે તમે અમને તેડ્યા, પસંદ કર્યા, અલગ કર્યા અને તમારી જ પવિત્ર પ્રજા તરીકે અમને પૃથ્વી પર સ્થાપિત કર્યા છે. માટે અમે ધન્યવાદના અર્પણો તમારી આગળ ચડાવીએ છીએ. માન, મહિમા અને ગૌરવ આપતા અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજની આ સાંજની પળોમાં તમારા વચનોમાંથી અમે શીખવા માંગીએ છીએ, સમજવા માંગીએ છીએ, ત્યારે તમારા પવિત્ર આત્માની હાજરી અમે ચાહીએ છીએ. પ્રભુ, આજની ભજન સેવાને તમે આશીર્વાદ આપો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈશ્વરના નામ માંગીએ છીએ. આમેન. આવો આપણે પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી પ્રભુના વચનો આપણે વાંચીએ. જૂના કરારમાંથી લુકની લખેલી સુવાર્તા, તેનો 19મો અધ્યાય અને 15 થી 26 કલમ સુધી આપણે પ્રભુનું વચન વાંચીએ તથા સાંભળીએ. અને મળસ્કે દૂતોએ લોતને તાકીદ કરીને કહ્યું, ઉઠ, તારી સ્ત્રીને તથા તારી 2 દીકરીઓ જે અહીં છે તેઓને સાથે લે, રખેને નગરની ભૂંડાઈથી તારો નાશ થાય. પણ તે વિલંબ કરતો હતો ત્યારે યહોવા તેના પર
પણ તે વિલંબ કરતો હતો ત્યારે યહોવા તેના પર કૃપાળુ હતો, માટે તે પુરુષોએ તેનો હાથ તથા તેની સ્ત્રીનો હાથ તથા તેની 2 દીકરીઓના હાથ પકડ્યા, અને તેઓએ તેને કાઢીને નગરની બહાર પહોંચાડ્યો. અને એમ થયું કે તેઓ તેમને બહાર લાવ્યા પછી યહોવાએ તેને કહ્યું, તું પોતાનો જીવ લઈને નાસી જા, તારી પછવાડે જોતો ના, ને નીચાણમાં કોઈ ઠેકાણે રહેતો ના, તારો નાશ ન થાય, માટે પહાડ પર નાસી જજે. અને લોતે તેઓને કહ્યું, ઓ મારા સ્વામી, એમ તો નહીં. હવે જો તારો દાસ તારી દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો છે, ને મારો જીવ બચાવવામાં જે કૃપા તે મારા પર કરી છે તે મોટી છે, પણ હું પહાડ પર નાસી જઈ શકતો નથી, રખેને મારા પર સંકટ આવી પડે ને હું મરી જાઉં. હવે જો આ નગર પાસે છે, માટે ત્યાં નાસી જવાનું સહેલ છે, ને તે નાનું છે, ત્યાં મને નાસી જવા દે. શું તે નાનું નથી? તો મારો જીવ બચશે. અને તેણે કહ્યું કે જો આ વાત વિશે પણ મેં તારું સાંભળ્યું છે, જે નગર વિશે તું બોલ્યો છે તેનો નાશ હું નહીં કરીશ. તું તાવડે ત્યાં નાસી જા, કેમ કે તારા ત્યાં પહોંચ્યા સુધી હું કંઈ કરી શકતો નથી. એ માટે તે નગરનું નામ સુવાર પડ્યું. લોત સુવારમાં બેઠો ત્યારે પૃથ્વી પર સૂર્ય ઉગ્યો હતો. ત્યારે યહોવાએ સદોમ તથા ગોમોરા પર ગંધક તથા આગ યહોવા પાસેથી આકાશમાંથી વરસાવ્યા, અને તેણે તે નગરનો તથા આખા નીચાણનો તથા નગરના સર્વ રહેનારાનો તથા ભૂમિ પર ઉગેલાનો નાશ કર્યો. પણ તેની સ્ત્રી જે તેની પછવાડે ચાલતી હતી, તેણે પાછળ જોયું, ને તે ખારનો થાંભલો થઈ ગઈ. આ પ્રભુના વચનો છે. પ્રભુના વચનો પ્રભુના વચનોમાંથી આપણે શીખવા, સમજવા માંગીએ છીએ. માટે આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુની સહાય અને મદદ માંગીએ, જેથી ઈશ્વરના વચનો સારી પેઠે આપણે સમજી શકીએ. પ્રાર્થના કરીએ. હે દયાળુ અને કૃપાળુ ઈશ્વર, અમે ધન્યવાદના અર્પણો તમારે આગળ ચડાવીએ છીએ. માન, મહિમા અને ગૌરવ તમને આપીએ છીએ. પૃથ્વી પરના આ જીવનમાં આજે પણ તમારા વચનો થકી તમે અમારી સાથે બોલવાનું, અમારી સાથે વ્યવહાર કરવાનું તમે ચાલુ જ રાખ્યું છે. અને પ્રભુ, તમારામાં અમને તૈયાર કરી રહ્યા છો, એના માટે અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આજના જે વચનો વાંચવામાં આવ્યા છે એ વચનો અમે શીખવા માંગીએ છીએ, અમે સમજવા માંગીએ છીએ. તમારી સહાય વગર આજે પણ અમે અધૂરા છે. ઓ પિતાજીઓ, આજે આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં તમારા વચનો સાંભળી રહ્યા છે, એ આજના વચનો મારફતે દરેકને તમારી આશીષ પમાડજો, અને સાથે મુજબળ પાત્રને પણ તમારા વધસ્તંભની પાછળ રાખો. તમે મારા મુખમાં રહીને બોલો અને તમારી જીવતી વાણી તમે પ્રગટ કરો, એવી પ્રાર્થના કરું છું. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં માગીએ છીએ. આમેન. ફરીથી આજની આ સાંજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો આવકાર કરીએ છીએ, અને સાથે ધી ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસના માનવંત બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવર્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબનો આભાર માનું છું કે એમણે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આ ઉત્તમ સેવાની તક આપી છે. સાથે ડાયોસિસન તમામ અધિકારીગણનો પણ આભાર માનું છું, અને સાથે સાથે ટેકનિકલ ટીમ જે આમાં જે સહકાર આપી રહી છે એ તમામ ટેકનિકલ ટીમનો પણ આ સમયે ખાસ આભાર માનું છું, જે ઉત્તમ વચનની સેવાની તક પ્રાપ્ત થઈ છે. માટે ડાયોસિસગણ, અધિકારીગણ તેમજ સાથે પ્રભુનો હું આભાર માનું છું. સારું, જે વચનો આપણે વાંચ્યા છે, જે વચનો આપણે ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 19મો અધ્યાય 15થી 26 કલમમાંથી જે પ્રભુના વચનો આપણે વાંચ્યા છે, એ માંથી લોતની પત્ની સંબંધી આપણે વિચાર કરવા માંગીએ છીએ. લોતની પત્ની, બાઇબલની અંદર લોતની પત્ની સંબંધી જોઈએ તો ઘણી ઓછી બાબતો આપણને જોવા મળે છે. લોતની પત્ની સંબંધી અહીંયા ઉત્પત્તિ 19મા અધ્યાયની અંદર જે લોતની પત્ની પછવાડે જોવા ગઈ અને ખારનો થાંભલો થઈ ગઈ. એ સાથે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત લુકની સુવાર્તા 17મા અધ્યાયની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યોને જગતના આવવા સંબંધી જે નિશાનીઓ આપી રહ્યા હતા, અને નિશાનીઓની અંદર લુકની સુવાર્તા 17મો અધ્યાય અને 33મી કલમમાં જણાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે ત્યાં લખ્યું છે કે લોતની પત્નીને સંભાળો, અને આટલી બાબતો તેમના વિશે જોવા મળે છે. લોતની પત્નીનું નામ શું હતું, ક્યાંની વતની હતી, એ બહુ સ્પષ્ટ આપણે જણાતું નથી. પણ ઉત્પત્તિ તેનો 12મો અધ્યાય 4થી અને 5મી કલમમાં આપણે જોઈએ છે ઈશ્વરે ઇબ્રાહિમને જે તેડું આપ્યું, અને તેડું આપ્યું ત્યારે ઈશ્વરે એ તેડાને અધીન થઈને ઇબ્રાહિમ જ્યારે ચાલી નીકળ્યો ત્યારે તેની પત્ની સારા તેની સાથે હતી,
અને તેની માલ મિલકત સાથે હતી, અને સાથે સાથે તેનો ભત્રીજો લોત પણ તેની સાથે જોડાયો અને તેમની સંપત્તિઓ પણ તેઓ સાથે લઈને ચાલી નીકળ્યા. આગળ જતાં આપણે જોઈએ છે એ જ ઉત્પત્તિ 13મા અધ્યાયની અંદર 1:6 થી 12 કલમની અંદર જોઈએ છે કે તેમની સંપત્તિ જ્યારે વધારો થયો, સંપત્તિ વધવાને કારણે તેમના જે ગોવાળિયાઓ અને લોતના ગોવાળિયાઓ અને ઇબ્રાહિમના ગોવાળિયાઓ વચ્ચે સંઘર્ષ થયો, અને સંઘર્ષ થવાને કારણે બે જણે છૂટા પડવાનો નિર્ણય કર્યો. અને છૂટા પડવાના નિર્ણય સાથે જે લોત સદોમ અને ગમોરા વિસ્તારને પસંદ કરે છે અને એ વિસ્તારની અંદર રહેવાને માટે જાય છે. અને સદોમ અને ગમોરા વિસ્તારને પસંદ કરીને એ વિસ્તાર તરફ એ પોતાના ઘેટા બકરા, અને આપણે જોઈએ છે તો એ ઉત્પત્તિના પુસ્તકની અંદર એના 18મા અધ્યાયની અંદર સદોમ અને ઉત્પત્તિ 18મા અધ્યાય સદોમ અને ગમોરા શહેર તરફ એ રહેવાને માટે એ જાય છે. અને થોડી ઘણી બાબતો જે આપણને લોતની પત્ની સંબંધી જોવા મળે છે, એ કુરાનની અંદર પણ એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કુરાનની અંદર લોતની પત્ની જે છે એનો 9 વખત, અને એ પણ નકારાત્મક રીતે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાં એ લોતની પત્ની જે છે એનું નામ વાયલા એવું જણાવવામાં આવ્યું છે, અને તેનું જે પિયર હતું શહેર તે સદોમ નગર જણાવવામાં આવ્યું છે. આમ આપણે જો કહી શકીએ, કારણ કે લોત જ્યારે નીકળ્યો ઇબ્રાહિમની સાથે ત્યારે એની માલ મિલકતની વાત કરવામાં આવી છે, પણ એની પત્ની ત્યાં કોઈ સ્ત્રીનો ઉલ્લેખ કરવા માટે આવ્યો નથી. માટે લોત સદોમ શહેરમાં ગયો છે અને ત્યાં એણે કોઈ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા હશે અને ત્યાં સ્થાયી થયો હશે. અહીંયા લોતની પત્ની ખારનો થાંભલો થઈ ગઈ. એ અગાઉ ઈશ્વરે સદોમ અને ગોમોરા શહેરનો જે નાશ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, એ અગાઉ આપણે જોઈએ છે તો ત્યાં એમની જે શહેરને લોતને કહેવામાં આવ્યું કે તું અને તારી પત્ની અને તારી દીકરીઓ એને લઈને તું નાસી જા. અને ત્યાં લોત, એની પત્ની અને એની દીકરીઓ અને એના જમાયો, એનો મતલબ કે લોતની ઉંમર પણ લોતની પત્નીની ઉંમર પણ ઘણી હશે, ઉંમરવાળી હશે. અને જ્યારે એની કારણ કે એની 2 દીકરીઓ અને એના જમાયોની પણ વાત કરવામાં આવી છે, એનો મતલબ કે ઘણી ઉંમરવાળી સ્ત્રી હશે અને તેના જમાયો હતા, માટે તે ઉંમરવાળી ઘણી સ્ત્રી હશે. અને આજે જે બાબતો જોવા માગે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે પૃથ્વી પર હતા અને ત્યારે પૃથ્વી પર એમની આસપાસ ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હતી. લુકની સુવાર્ત 8મા અધ્યાયની અંદર 1 થી 3 કલમની અંદર જોઈએ છે તો ઘણી બધી સ્ત્રીઓ એમની આસપાસ હતી, અને ઘણી બધી સ્ત્રીઓ જેમની પૂંજીમાંથી ખર્ચીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સેવાને માટે પણ વપરાતી હતી, અને એમની ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હતી. પણ એ બધી સ્ત્રીઓની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પાત્રનો ઉલ્લેખ કરે છે તો એ લોતની પત્નીનો ઉલ્લેખ કરે છે, અને કહે છે કે રિમેમ્બર લોટ્સ વાઇફ, લોતની પત્નીને સંભાળો. અને શા માટે આવું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું હતું તે તેના જીવન સંબંધી અને તપાસ કરીએ, એના વિશે જો મનન કરીએ તો તેમાંની ઘણી બધી બાબતો આપણે શીખીએ છીએ. અને એમાંથી આપણે જો શીખવા માંગીએ છીએ એમાંની પહેલી બાબત કે ઈશ્વરની કૃપાને વ્યર્થ ગણવી. ઈશ્વરે જ્યારે સદોમ અને ગમોરા શહેરનો નાશ કરવા માટે નિર્ણય કર્યો, અને સદોમ અને ગમોરા શહેર ત્યાંની ઉત્પત્તિ તેના 18મા અધ્યાયની અંદર 20મી કલમમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, યહોવાએ કહ્યું સદોમ તથા ગમોરાનો બુમાટો મોટો છે ને તેઓના પાપ એ અઘોર છે. સદોમ અને ગમોરા શહેર, અને તેમની જે સદોમ અને ગમોરા શહેરની દુષ્ટતાને કારણે ઈશ્વરે એ શહેરનો નાશ કરવા માટે જ્યારે નિર્ણય કર્યો, અને ત્યારે એ ઉત્પત્તિ તેના 19મા અધ્યાયની અંદર પણ જોઈએ છે કે લોતના ઘરે જે દૂતો આવ્યા હતા એ દૂતોને લોકો ઘેરી લે છે અને પછી કહે છે કે એને અમારી પાસે લાવો કે એને અમે જાણીએ. કેટલી ભયંકર દુષ્ટતા ત્યાં લોકોના જોવામાં આવે છે. અને એટલું જ નહીં, ઘણા અભ્યાસ પાછળ આપણે જોઈએ છે, એક અભ્યાસ પ્રમાણે જે સદોમ અને ગમોરા શહેરના જે રાજાઓ, ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેના 14મા અધ્યાયની 2જી કલમમાં જણાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે કે ત્યાંના જે રાજાઓ હતા, સદોમના શહેરના રાજાનું નામ બેરા, અને એનો જે અર્થ જોવામાં આવે છે તો એનો અર્થ થાય છે દુષ્ટ. બેરાનો અર્થ થાય છે. અને ગમોરા શહેરના રાજાનું નામ બિરસા લખવામાં આવ્યું છે, જેનો અર્થ થાય છે દુષ્ટતા. અને જે રાજાઓના નામો છે, પોતાના રાજાઓના નામો છે, એ પણ દુષ્ટ અને દુષ્ટતા એ અર્થમાં જોવામાં આવે છે, એ અર્થમાં જોવામાં આવે છે. એનો મતલબ કે ત્યાં કેટલી બધી પાપની ભયંકરતા હતી. અને આ સદોમ અને ગમોરા શહેરનો નાશ ન થાય એના માટે ઇબ્રાહિમ પણ એ શહેર માટે મધ્યસ્થી કરે છે.
કે જો ત્યાં 50 માણસો મળે તો પણ 50 ન્યાયી માણસો મળે તો શું તેનો નાશ કરશે? તો કે 50 માણસ મળશે તો પણ એ શહેરનો હું નાશ કરીશ નહીં. અને પછી ઇબ્રાહિમ આગળ વધે છે. પછી 45, પછી 30, પછી 20 અને 10. અને ઈશ્વરે કીધું કે જો 10 વ્યક્તિઓ પણ મળે તો પણ હું એનો નાશ કરીશ નહીં. અને આવી પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વર આ સદોમ અને ગોમોરા શહેરમાં જે એમનો ઇબ્રાહિમનો ભત્રીજો લોત રહેતો અને ઈશ્વર તેના પર કૃપાળુ થાય છે અને એને બચાવવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને દૂતો દ્વારા તેમને જણાવવામાં આવે છે. અને એટલું જ નહીં, દૂતો દ્વારા તેમને હાથ પકડીને ખેંચી લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાં જોઈએ છે તો આપણે ઈશ્વરની જે સહાય કહેવાય, ઈશ્વરની મદદ ડાયરેક્ટ હેન્ડ ટુ હેન્ડ એમને પ્રાપ્ત થાય છે. ડાયરેક્ટ હેન્ડ ટુ હેન્ડ ઈશ્વરની સહાય એમને પ્રાપ્ત થાય છે. ઈશ્વરના દૂતો એમના હાથ પકડે છે અને હાથ પકડીને ત્યાંથી લઈ જાય છે. તેમ છતાં આ લોતની પત્ની અવિશ્વાસને કારણે મોતને ભેટી અને ત્યાં ઈશ્વરની કૃપાને તેણે વ્યર્થ કરી નાખી. ઈશ્વરની કૃપાને તેણે વ્યર્થ ગણી. આ સદોમ અને ગોમોરા શહેર, કદાચ એણે આ સદોમ અને ગોમોરા શહેર પ્રત્યે તેનો પ્રેમ, આપણે એના જીવન વિશે જો વિચારીએ તો એ પાછળ વળવા ગઈ પોતાના શહેર તરફ. ત્યાં એની માલ મિલકતો હશે, ત્યાં એનું ઘર હતું, ત્યાંની ઢોર ડાક, એની સંપત્તિઓ હતી, બધું હતું. અને એ કદાચ એ બાબતોને જોઈને કે જે જગતની લાલસાઓ તરફ એણે દ્રષ્ટિઓ કરી અને અંતે ખારનો થાંભલો થઈ ગઈ. અને વાલાઓ, જો આજની પરિસ્થિતિની વિચાર કરીએ ને તો પણ આ જ વાસ્તવિકતાઓ આજના સમયમાં જોવા મળે છે. જગત પ્રત્યેનો પ્રેમ, જગત પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે આજે માણસ જાત ઘણું બધું ગુમાવી રહ્યું છે. બાઇબલના વચનોમાંથી આપણે જોઈએ, માથીની લખેલી સુવાર્તા 6 અધ્યાય અને 19મી કલમમાં કે જ્યાં દ્રવ્ય ત્યાં જ તમારું ચિત્ત રહેશે. જ્યાં દ્રવ્ય છે ત્યાં જ તમારું ચિત્ત રહેશે. અને યાકૂબ 4 અને 4ની અંદર જણાવવામાં આવ્યું છે, જગત પ્રત્યેની મૈત્રી દેવ પ્રત્યે વેર છે. જગત પ્રત્યેની મૈત્રી દેવ પ્રત્યે, ઈશ્વર જગત પ્રત્યેનો પ્રેમ એ ઈશ્વર પ્રત્યે વેર છે. અને સાથે માર્કની સુવાર્તા 8મા અધ્યાયની અંદર 36મી કલમમાં જણાવવામાં છે કે કેમ કે જો માણસ આખું જગત મેળવે પણ પોતાના જીવને હાનિ પામે તો શો લાભ. લોતની પત્ની જગત તરફના પ્રેમને કારણે એ તરફ દ્રષ્ટિ કરવા ગઈ અને અંતે મોતને ભેટી. અને ઈશ્વરની કૃપા જે એમના પર હતી, ઈશ્વર એમના પર કૃપાળુ હતા અને એમને બચાવવા માંગતા હતા અને એણે ઈશ્વરની કૃપાને વ્યર્થ કરી નાખી. આજના સમયમાં પણ ભલો ઘણા બધા લોકો જગત પ્રત્યેને પ્રેમને કારણે જગતના સમાધાનકારી જીવન જીવી રહ્યા છે અને જગતની જે વૈભવી જીવન છે, લોભ છે, લાલસાઓ છે અને એની પાછળ આજે ભટકી જઈને આજે માણસ જાત ઈશ્વર સાથેના સંબંધની અંદર દૂર જઈ રહ્યા છે. ઈશ્વર સાથેના સંબંધમાં છેડો ફાડી રહ્યા છે અને ઈશ્વરની કૃપાને આજે ઘણા બધા લોકો વ્યર્થ બનાવીને, નિરર્થક બનાવીને, જગત સાથેની મિત્રતા કેળવીને આજે ઈશ્વર પ્રત્યે, ઈશ્વર સાથેના સંબંધમાં તેઓ અલગ થઈ રહ્યા છે. અને માટે આજના સમયની વાસ્તવિકતા પણ ક્યાંક આપણને આવી જોવા મળી રહી છે. અને જે બીજી બાબત આપણે વિચાર કરીએ, જેણે ઈશ્વરની કૃપાને વ્યર્થ ગણીને સાથે સાથે ઈશ્વરની આજ્ઞા જાણવા છતાં પોતાની મરજી પ્રમાણેનું જીવન, ઈશ્વરની આજ્ઞા જાણવા છતાં પોતાની મરજી પ્રમાણેનું જીવન. આ બાબતો સંબંધી વિચાર કરીએ. લોતની પત્ની એ ઘણી ઉંમરની હતી અને ઘણી ઉંમરની હતી. લોત કે જે ઇબ્રાહિમનો લોત હતો અને લોતનું જીવન ઘણા વર્ષો એની સાથે એમના દાંપત્ય જીવનના ઘણા વર્ષો થયા હતા. દીકરીઓ થઈ, દીકરીઓના જમાયો હતા. અને આ સમયમાં લોત જે ઈશ્વરને આધીન રહેનારો હતો, ન્યાયી જીવન જીવનારો હતો, ઈશ્વર પર તેનો વિશ્વાસ હતો, ઈશ્વરનું ભય રાખનાર હતો, અર્પણો ચડાવનાર, બલિદાનો ચડાવનાર, ઈશ્વરની આજ્ઞા પાલન કરીને જે ઈશ્વરના આશીર્વાદનો અનુભવ તેઓએ કર્યો હતો. એ બધી બાબતોથી આ સંબંધી આપણે જો વિચાર કરીએ તો લોતની પત્ની અજાણ હશે નહીં. એને પણ એ લોત મારફતે, લોતના જીવનમાંથી શીખવા મળ્યું હશે. ઈશ્વરનું આજ્ઞા પાલન કઈ રીતે કરવું એ સંબંધી એ પણ અજાણ હશે એમ આપણે કહી શકીએ નહીં. કારણ કે લોત સાથેના જીવનની અંદર
એ ઘણું બધું શીખી હશે અને એના જીવનમાંથી. અને અહીંયા જો એક વિચાર પણ કરીએ કે ઈશ્વર તરફથી સાક્ષાત એમને દૂતો મારફતે એમને જે કહેવામાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું કે ઈશ્વર આ સદોમ અને ગમોરા શહેરનો નાશ કરવાના છે. સદોમ અને ગમોરા શહેરનો નાશ કરવાનો છે. તમારે ત્યાંથી નીકળી જવાનું છે અને નીકળી જવાનું છે અને પાછા ફરીને જોવાનું નથી. બહુ સ્પષ્ટપણે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ એમને આપવામાં આવી હતી. છતાં પણ લોતની પત્ની પોતાનું મરજી પ્રમાણેનું જીવન જીવા ગઈ અને પછવાડે પોતાની પીઠ ફેરવી, પછવાડે જોવા ગઈ અને અંતે ખારનો થાંભલો થઈ જવો પડ્યો. અને વાલાઓ, આજ્ઞા પાલન લોત પાસે શીખી, પણ એને એ આજ્ઞા પાલનને પણ પોતાનું જ મરજી પ્રમાણેનું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને આજના સમયમાં પણ જો આપણે બાઇબલનું વચન પણ આપણે શીખવે છે. 1 સમુએલ તેનો 15મો અધ્યાય 22મી કલમમાં બહુ સ્પષ્ટ લખવામાં છે કે જો યજ્ઞ કરતા આજ્ઞા પાલન સારું છે, યજ્ઞ કરતા આજ્ઞા પાલન સારું છે. અને સભા શિક્ષક 12મો અધ્યાય અને 13મી કલમમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઈશ્વરનું ભય રાખ, તેની આજ્ઞાઓ પાળ, દરેક મનુષ્યની સંપૂર્ણ ફરજ એ છે. અને લુક 6 અને 62માં જોવામાં આવ્યું છે, જો કોઈ માણસ હળ પર હાથ દીધા પછી પછવાડે જુએ છે તે દેવના રાજ્યને યોગ્ય નથી. ગંભીર ચેતવણીઓ મળી છે કે પછવાડે એકવાર હળ પર હાથ દીધા પછી પછવાડે જે જોવે છે તે દેવના રાજ્યને ભાગીદાર થતું નથી. અને આજે ભલો કેટલીક બાબતોનો વિચાર કરીએ ને તો આજે માણસ જાત એવા અભિમાનમાં પણ જીવન જીવી રહ્યું છે કે અમે તો નિયમિત દેવળમાં જઈએ છીએ, 52 રવિવાર દેવળમાં જઈએ છીએ અને અમે એક પણ રવિવાર અને સંગતો ચૂકતા નથી. અમે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ, બાઇબલ વાંચન કરીએ છીએ, અમે તો બાપ્તિસ્મા લીધું છે, નિયમિત અમારા આવકનો દશાંશ આપીએ છીએ, દાન આપીએ છીએ. બધી જ બાબતો આજે ઘણા બધા લોકો કેવું હોય તો કહી શકે છે. પણ આજે જે બાબતો આજના સમયમાં પણ જોવા મળે છે એનો પણ આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે લોકોનું આજ્ઞા પાલનવાળું જીવન નહીં પણ વિધિવત જીવનો પણ બનતા જાય છે. લોકો વિધિવત નિયમિત દેવળમાં જવું, દાન આપવું, સંગતોમાં જઈ, બાઇબલ વાંચવું, પ્રાર્થના કરવું, પણ એ જીવનો આજ્ઞા પાલનવાળું જીવન નહીં પણ વિધિવત જીવનો પણ ઘણા બધા લોકો જીવન જીવી રહ્યા છે. માટે પ્રભુનું વચન યાકૂબ 1 અને 22માં યાદ દેવડાવે છે કે ઈશ્વરના વચનો સાંભળનારા નહીં પણ ત્યાં પાળનારા બનીએ. ઈશ્વરના વચનો સાંભળે પાળનારા બનીએ એ બાબતો યાદ દેવડાવે છે. અને માટે પ્રભુના વચનોમાં અને સાથે ત્રીજી બાબત જો આપણે જોઈએ છે, ત્રીજી બાબત એમાંથી જો શીખવામાં લોતના પત્નીના જીવનમાંથી શીખવા મળે છે કે ધાર્મિકતાનો ડોળ સાચું આત્મિક જીવન ન હોવું. ધાર્મિકતાનો ડોળ દેખાડો. લોતની સાથે તેનું જીવન હતું. લોતની સાથે એની કદાચ એણે લોતની સાથે એ મંદિરોમાં લોતની સાથે અર્પણ પણ ચડાવ્યા હતા, ઈશ્વરને બલિદાનો ચડાવ્યા હશે અને ત્યાં લોતની પાસેથી ઘણી બધી આજ્ઞાઓ પણ શીખી હશે. પણ એ બધી બાબતોમાં એનો સાચો વિશ્વાસ એનો ત્યાં નહોતો. અને કદાચ એ જીવન એ જીવી હશે તો પણ એ ધાર્મિકતાનો ડોળ સમાન બની રહ્યો છે. આપણે જોઈએ છે પ્રભુનો એક શિષ્ય જેનું નામ આપણે બધા જાણો છો, યહૂદા ઇસ્કરિયોત. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે રહ્યો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કઈ રીતે પ્રાર્થનાવાદી જીવન જીવતા હતા, ઈશ્વરે એને લોકો આગળ ચમત્કારો કરી બતાવ્યા, શીખ્યા. એના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સાથે જે પવિત્ર જીવન જીવવું, કઈ રીતે જીવન જીવવું, એ બધી જ બાબતો શીખ્યો. પણ અંતે આપણે જોઈએ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ચમત્કારો કર્યા. આ બધી જ બાબતો એ આંખે જોનારો વ્યક્તિ હતો પણ મોત એનું પણ કરુણ હતું. અને એ જ વાસ્તવિકતા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે રહીને ઘણું બધું શીખ્યો પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે રહીને જીવનનો અનુભવ કર્યો પણ અંતે મોત એ કરુણ હતું. અને વાલો ઈશ્વરની કૃપાને જ આપણે ધાર્મિકતાનો ડોળ કરીએ છીએ ત્યારે ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ ચૂકી જઈએ છીએ. પ્રભુ જૂના કારણ એલિયા વિશે તો આપણે બધાએ જ સાંભળ્યું છે. એલિયાનો જે ચાકર હતો એ એલિસા, બીજો રાજા અને બીજો અધ્યાય અને 9મી કલમમાં જણાવવામાં છે કે એ જ એલિયા જ્યારે ઈશ્વર એને ઉચકી લેવામાં આવ્યો ત્યારે એ જ એલિસાએ કીધું કે તારો આત્માનો બમણો હિસ્સો મને પ્રાપ્ત થાય. ઈશ્વરના આત્માનો બમણો હિસ્સો એણે માંગી લીધો. પણ એલિસાના ચાકર ગેહજી વિશે વિચાર કરે તો એની પાસે કશું નહોતું, કશું પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહીં. અને
અંતે આપણે જોઈએ છે તો ઈશ્વરની પાછળ આપણે ચાલીએ છીએ, ઈશ્વરના વચનો પણ સાંભળીએ છીએ, પણ ઘણી વખત મન અને હૃદય વિશે વિચાર કરીને તો આ લોતની પત્નીની માફક હોય છે. આપણે ઘણી વખત આજ્ઞા વિશ્વના વચનો સાંભળીએ, વચનોનું મનન પણ કરીએ છીએ, પણ જે મન અને હૃદય જે ઈશ્વરને સમર્પિત હોવું જોઈએ, ઈશ્વરની આજ્ઞાને આધીન હોવું જોઈએ, એ નહીં. પણ આપણે બધી જીવનની અંદર ધાર્મિકતાનો ડોળ કરનારા બનીએ છીએ, અને જે ધાર્મિકતાનો ડોળ કરનારા પ્રભુનું વચન પણ માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત લુકની સુવાર્તા 6 અધ્યાય 46મી કલમમાં પણ યાદ દેવડા છે, તમે મને પ્રભુ પ્રભુ કહો છો, પરંતુ હું જે કહું છું તે તો કરતા નથી. તમે મને પ્રભુ પ્રભુ કહો છો, પણ હું જે કહું છું તે કરતા નથી. અને માણસ જાત આવું બને છે. ધાર્મિકતાનો ડોળ, સાચું આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાનું પડતું મૂકીને જે ધાર્મિકતાનો ડોળ છે એ તરફ વળી જાય છે. અને આજે જે પ્રભુના વચનોમાંથી જે આપણે શીખવાને માટે પ્રયત્ન કર્યો છે એમાંથી વિચાર કરીએ. લોતની પત્ની બધું જ જાણતી હોવા છતાં અંતિમ સમયમાં પોતાનો નાશ અને પોતાનો ઉદ્ધાર એણે ગુમાવ્યો. અને આજે પણ પાલવ ઘણા બધા લોકો ઈશ્વરના વચનો જાણતા હોવા છતાં, ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ એમને મળી હોવા છતાં, ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ એમના મનમાં હોવા છતાં પોતાનો ઉદ્ધાર ગુમાવી રહ્યા છે. અને આ કારણ કે જગત સાથેના સમાધાનની અંદર જીવન જીવવાને કારણે જે પોતાના જીવનનો ઉદ્ધાર છે, તારણ છે, એ ગુમાવી રહ્યા છે. અને માટે આજના સમયનો વિચાર કરવાનો છે. અને બીજી જોઈએ છે તો આજના છેલ્લા સમયમાં ઘણા બધા લોકો પાપથી હારી રહ્યા છે. અને યાદ રાખજો વાલો, ઈશ્વર આજે પ્રેમાળ છે. ઈશ્વર પોતાની કૃપા આજે પૃથ્વી પર છે, દરેક મનુષ્ય જાત પર છે. પણ ઈશ્વર ન્યાયમાં કોઈ પક્ષપાત રાખવાના નથી. અને એક બાબતનો વિચાર કરીએ. ચાલો, એક પાપ એ મારા અને તમારા જીવનને ઈશ્વરથી દૂર લઈ જવા માટે સક્ષમ છે. આદમ અને હવા, એમને કીધું, બહુ સ્પષ્ટ ના પાડી કે તમારે આ ફળ ખાવું નહીં. તેમ છતાં એ આદમ અને હવાએ એક ફળ ખાધું, અને આપણે જોઈએ છે આખી પૃથ્વી પર એ પાપનો પ્રવેશ થયો અને પૃથ્વીને પાપે ઘેરી લીધું. એક આજ્ઞા તોડવાને કારણે એક પાપ ઈશ્વરથી દૂર લઈ જાય છે. અને આજનો સમય પણ લોતની પત્ની પણ આપણે જોઈએ છે. લોતની પત્ની ઈશ્વરની આજ્ઞા મળવા છતાં પાછળ દ્રષ્ટિ કરવા ગઈ અને ખારનો થાંભલો થઈ ગઈ. આ છેલ્લા સમયમાં પણ લોકો ભટકી રહ્યા છે. કહેવાય છે કે જાણ્યા છતાં આંધળા બનવું એ વાસ્તવિકતા આજના સમયમાં પણ છે. અને માટે પ્રભુનું વચન યાદ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ફરીથી કહેવાય છે, છેલ્લા સમયની બાબતોમાં, છેલ્લા સમયમાં જે બનવાનું છે એ બધી બાબતો યાદ દેવડાવતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે રિમેમ્બર લોટ્સ વાઇફ, લોતની પત્નીને સંભાળો. અને આજે બાહ્ય દેખાડો નહીં કે હું આ પ્રમાણે કરું છું, દાન આપું છું, સારામાં સારું દાન આપું છું, 52 રવિવાર દેવળમાં જાઉં છું, મારા પ્રાર્થના કરું છું, બાઇબલ વાંચું છું, મેં આટલી વખત બાઇબલ વાંચ્યા છે, બધું જ છે. પણ ઈશ્વર બાહ્ય દેખાવ નહીં, ઈશ્વર હૃદય માંગે છે. અને માટે પ્રભુનું વચન યાદ દેવડા છે. 2 કોરિન્થી તેનો 13મો અધ્યાય અને 5મી કલમમાં યાદ દેવડા છે કે તમારી પોતાની પરીક્ષા કરો, બાહ્ય દેખાડો નહીં, પોતાની પરીક્ષા કરો. અને બીજી બાબત યાદ દેવડા છે કે યર્મિયા 17 અને 10મી કલમમાં હું અંતઃકરણને પારખું છું અને બદલો આપું છું. ઈશ્વર તમારા બાહ્ય સારામાં સારા દાન બધું બાબતોને ઈશ્વર એનો ન્યાય કરશે નહીં, પણ કહે છે કે હું અંતઃકરણને પારખું છું અને બદલો આપું છું. ઈશ્વર તમારા હૃદયને જોશે અને ઈશ્વર તમારો ન્યાય કરશે. અને ફરીથી આપણે યાદ દેવડાય છે કે રિમેમ્બર લોટ્સ વાઇફ, લોતની પત્નીને સંભાળો. અને આ પ્રભુના વચનો સમજવા ઈશ્વર આપણને દરેકને સહાય કરે, મદદ કરે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. ધન્ય હો અમારા સ્વામી, અમારા જીવતા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા વચનો દ્વારા તમે અમને આત્મિક શિક્ષણ આપવાનું તમે ચાલુ જ રાખ્યું છે, એના માટે અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આજની આ સાંજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં પણ તમારા વચનોમાંથી અમે જે શીખ્યા છે, સમજ્યા છે, વચનોનું મનન કર્યું છે, એ વચનો સમજવા માટે અમને કૃપા આપજો,
અમને સહાય કરજો. અને જે તમે કહો છે લોતની પત્નીને સંભાળો, એમ સતત અમે તમારા વચનો જીવનમાં યાદ રાખીએ, વાગોળીએ, એટલું જ નહીં પણ એ પ્રમાણે ચાલનારા તમારા લોક બનીએ, આજ્ઞા અનુસાર જીવન જીવનારા લોક બનીએ. તમારી કૃપાને અમે અવગણીએ નહીં, પણ તમારી કૃપાને અમે આધીન થઈએ. પ્રભુ, તમારી આજ્ઞા પાલન કરનારા બનીએ. પ્રભુ, આત્મિકતાનો ડોળ કરનારા નહીં, પણ સાચું આધ્યાત્મિક જીવન જીવનારા બનીએ. એવું મન અને એવું હૃદય આપો અને એમને તમારા વચનો થકી સતત તમે જીવાડતા રહેજો. માટે અમે સર્વ તમારા પ્રેમાળ હાથોમાં સોંપાતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈશ્વરના નામ માગીએ છીએ. આમેન. આપણે પ્રભુની પ્રાર્થના સાથે સાથે બોલીએ અને છેલ્લો આશીર્વાદ પણ માગીએ. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજે અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીને માફ કરીએ છીએ તેમ તમે મારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ સર્વની સાથે હમણાંથી સર્વકાળ સુધી સાથે હોજો. આમેન. સારું, આ સમયે ખાસ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. આજની આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં ફરીથી માનનીય બિશપ સાહેબ, રાઇટ રેવર્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ એસ ક્રિસ્ટન સાહેબનો, ડાયોસિસના તમામ અધિકારીગણનો આ સમયે આભાર માનું છું. સાથે ટેકનિકલ ટીમનો પણ આ સમયે આભાર માનું છું કે આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં વચનની સેવા આપવાને માટે તક આપી. આપ સર્વને પ્રભુ આશીષ આપો. આમેન.